Hi students, welcome to Groups Adda online classes. So in this particular video, an important notification that was released by the Andhra Pradesh Public Service Commission. So as you know already, so it's nothing but the Group 4 examination. So it is for the post of junior assistant computer assistant. So for almost 670 posts were notified in this particular notification, and already the application process has started for this. And if you come to the examination pattern here, so scheme and syllabus for the recruitment to the post of junior assistant computer assistant, if you take, so here there will be prelims as well as mains. So in the screening test or prelims examination, you will have section A and section B. In the section A, general studies and mental ability, which covers for 100 marks. Okay, then if you come to this particular thing called section B, under that general English and general Telugu, so 25 marks each and SSC standard, so total for 150 marks the examination is going to be conducted. Okay, so now, so this is about the prelims examination. Then if you come to the mains, same, but here paper 1, paper 2, right? So from general studies in prelims 100 marks is there, and for paper 1 150 marks. That means total only for from the general studies for 250 marks they will cover. But here 250 marks means not the total. So in the prelims 100 marks and in the mains examination in paper 1 150 marks. That means general studies is going to play a crucial role in the success. Okay, so in order to become a group 4 employee, definitely we have to prepare this general studies in deeper and whatever the possible ways we can get the best online classes and best online videos also. Okay, so here మరి ఆ స్థాయిలో మన ప్రిపరేషన్ వెళ్ళాలి అంటే, so in order to make us or in order to stand in front of anybody by having the success, definitely you need a special guidance. మరి అలాంటి స్పెషల్ గైడెన్స్ ఇవ్వడానికి ఎప్పటి నుంచో ఓకేనా ఆన్లైన్ ఫీల్డ్లోనే మొట్టమొదటిగా ఎంటర్ అయ్యి ఎన్నో రకాలైనటువంటి ఎగ్జామినేషన్స్ పరంగా మీకు ప్రతిసారి గైడ్ చేస్తూ మీ యొక్క విజయాన్ని తన యొక్క ఆశా శ్వాసగా నిలుపుకున్నటువంటి గ్రూప్స్ అడ్డా మరొకసారి బోత్ తెలుగు మీడియం అండ్ ఇంగ్లీష్ మీడియంస్లో దీనికి సంబంధించినటువంటి ఆన్లైన్ ప్యాకేజ్తో మీ ముందుకు వస్తుంది. సో కాబట్టి మరి వీటిని తీసుకొని ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అనేటటువంటిది అందుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారని ఆశిస్తూ, పర్టికులర్గా ఈ యొక్క క్లాసులో మనము కరెంట్ ఇష్యూస్ అనేటటువంటివి జనరల్ స్టడీస్లో విల్ ప్లే అ క్రూషియల్ రోల్, అ వైటల్ రోల్ ఇన్ఫ్యాక్ట్. ఎందుకంటే అటు కరెంట్ అఫైర్స్ పరంగా, దెన్ ఈ నార్మల్ ఇష్యూస్కి సంబంధించి మనం చూసుకున్నప్పుడు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంశం అది. మనకు జనరల్ స్టడీస్ పరంగా చూసుకున్నప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఈజ్ జనరల్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, ఓకే, ఎన్వైరన్మెంటల్ కన్సర్న్స్. సో ఇఫ్ యూ టేక్ ఆల్ దీస్, definitely related to this, current events are also very, very, very important. So now in this particular video, we shall take one of the important current issues and we will relate that current issue with science and technology. Okay, so now let us see what is that current topic, what has come into news in few days back. Okay, now if you take here, so that is nothing but artificial sun. So what is this artificial sun? Is it really a sun or anything else? Artificial sun. Okay, artificial sun. So why the name has given first artificial sun? Are they making any sun there means? No. Sun making is not possible. కానీ సన్ను పోలినటువంటి కండిషన్స్ను క్రియేట్ చేయడానికి మాత్రం ఓకే మనకు
worldwide గా scientists are carrying number of experiments. Among them, this is one that is conducted by the China. ఓకే, మరి ఇక్కడ ఈజ్ ఆర్టిఫిషియల్ సన్ అనేటటువంటి అంశానికి వచ్చినప్పుడు సన్లో జరిగే ఏ ప్రాసెస్ను ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్గా అప్లై చేస్తున్నారు, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పార్ట్గా మనం దీన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏ యాంగిల్లో దీన్ని మనం చూస్తే మనకు రేపు బిట్ వచ్చినప్పుడు ఆన్సర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మరి ఆ యాంగిల్లో మనం చూసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ అసలు ఈ ఆర్టిఫిషియల్ సన్కు సంబంధించినటువంటి బ్రీఫ్ అంశాలు చూసుకొని దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ ద స్టాక్ నాలెడ్జ్. ఓకే, నౌ ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే చైనా రీసెంట్గా దీనికి సంబంధించినటువంటి ఏదైతే రిజల్ట్ను అది పొందిందో, రికార్డుని ఏదైతే సెట్ చేసిందో దాన్ని ఇచ్చింది. ఓకే, సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇది ఆర్టిఫిషియల్ సన్ అనడానికి రీజను ఇట్ ఈస్ ద మిమిక్ ఆఫ్ ద సన్ ఆర్ ద ప్రాసెస్ దట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ద ఆర్ ద ప్రాసెస్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ ద సన్ క్రస్ట్. ఓకే, మరి అక్కడ సన్లో జరిగే ఆ ప్రాసెస్ ఇక్కడ ప్రాసెస్గా చేస్తూ ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. అలా ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటిదే ఈ యొక్క artificial sun in China. Okay, so the name of this is nothing but yeast. Okay, so what do you mean by this word called yeast? The term yeast denotes experimental advanced superconducting tokamak. Okay, experimental. So that is the full form of this yeast, experimental advanced. Okay, advanced superconducting and it is called tokamak. Okay, tokamak. Right, so that is the full form of this yeast, experimental advanced superconducting tokamak. And here we should know some of the words so that we can understand clearly what is exactly this. దీని యొక్క ఈస్ట్ యొక్క హైబ్రిడ్ నేమ్నే మనం ఏమంటామంటే HT7U అని పిలుస్తాం. HT7U. ఓకే, మరి ఇక్కడ ముందుగా మనము ఈ యొక్క టోకమాక్ అనేటటువంటి వర్డ్ తీసుకున్నాం. వీ నో దట్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ అడ్వాన్స్డ్ సూపర్ కండక్టింగ్ ఇక్కడ వరకు క్లియర్గానే ఉంది. బట్ వీ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ దిస్ టోకమాక్. సో టోకమాక్ ఈజ్ ఏ రష్యన్ వర్డ్. సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై అ టోకమాక్ మీన్స్ ఇట్స్ ఎ డివైస్ దట్ యూజెస్ పవర్ఫుల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ టు కన్ఫైన్ ప్లాస్మా ఇన్ ద షేప్ ఆఫ్ టోరస్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి. టోకమాక్ ఈజ్ ఏ డివైస్ ఇన్ రష్యన్ లాంగ్వేజ్ యూజెస్ పవర్ఫుల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ టు కన్ఫైన్ ప్లాస్మా ఇన్ షేప్ ఆఫ్ టోరస్. సో ఐ హ్యావ్ యూజ్డ్ ద వర్డ్స్ ప్లాస్మా అండ్ టోరస్. మరి ప్లాస్మా అంటే ఏంటి? సో దిస్ ఈస్ ద ఫోర్త్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద మ్యాటర్. We know the solid, liquid and gaseous state, and the fourth form of the matter is called plasma. So this has got ఎలా ఉంటుందంటే ఇది మామూలుగా ఒక యాటమ్ను చూసుకున్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, మధ్యలో న్యూక్లియస్ అంటే ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి, దాని చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్స్ రివాల్వ్ అవుతూ ఉండాలా, ఆర్బిట్స్ అనేవి ఉంటాయి. అలా కాకుండా ఇక్కడ నెగటివ్లీ ఛార్జ్డ్ పాజిటివ్లీ ఛార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ఏవికవి కూడా స్కాటర్ అయినట్లుగా మనకు కనబడతాయి. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఎలక్ట్రో పాజిటివ్ అంటే ఇక్కడ నెగటివ్ ప్లస్ పాజిటివ్ రెండు ఛార్జెస్ ఉండడం ద్వారా ఇట్ ఎగ్జిబిట్స్ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ విచ్ వీ కుడ్ నాట్ సీ ఇన్ సాలిడ్, లిక్విడ్ అండ్ గ్యాసియస్ స్టేట్. ఓకే, సో దట్స్ వై ఇట్స్ ఎ స్పెషల్ కైండ్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మ్యాటర్ విచ్ వీఆర్ కాలింగ్ యాజ్ ద ప్లాస్మా. రైట్, మరి యొక్క ప్లాస్మాను ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ? ఇట్ విల్ బీ ఇన్ ద షేప్ ఆఫ్ టోరస్. బై యూజింగ్ ద పవర్ఫుల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ దే విల్ కన్ఫైన్ ద ప్లాస్మా ఇన్ టు ఎ షేప్ ఆఫ్ ద టోరస్. దెన్ వాట్ ఈస్ దిస్ టోరస్? జస్ట్ ఐ విల్ షో యూ వన్ clip so that you can understand what is this torus. So now just watch this.
Once again, you will watch this so that it will be very clear to you. So a circle is there. Now it is rotating and it is forming yes, like this, the meaning of the word torus. So torus in geometry, okay, so in geometry how to say this? The surface of revolution, the surface of a revolution generated by revolving circle in 3-dimensional shape. Okay, so torus in geometry, what do we call? Surface of revolution generated by a revolving circle in 3-dimension shape. So that is called torus. So here, by using the powerful magnetic fields, ప్లాస్మాను తీసుకొని దాన్ని కన్ఫైన్ చేస్తూ ఒక పర్టికులర్గా సూపర్ కండక్టింగ్ డివైస్ ఏదైతే లేదా ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏదైతే కంటిన్యూ అవుతుందో దట్ ఓన్లీ వీఆర్ కాలింగ్ యాజ్ టోకమాక్. ఓకేనా? సో ద టోకమాక్ వర్డ్ ఈజ్ అన్ రష్యన్ వర్డ్. ఓకే, సో దట్ ఇండికేట్స్ the device uses a powerful magnetic field to confine plasma in shape of the torus. A torus means it is a in geometry surface of revolution generated by revolving circle in 3-dimensional shape. Okay, so in such a way we have to understand the word this tokamak. Clear? So like that this yeast experiment has conducted and it was formulated. Clear? Now this yeast which we are calling as HT7U, then once again, why is it called hybrid name or popularly called HT7U means this particular experiment was conducted at Hefei Institute of Physical Sciences, Chengdu in China. Okay, so Hefei Institute of Physical Sciences, Chengdu in China. So that's why this hybrid name has got H. Okay, then what is meant by T? It is a tokamak. Okay, as we already know, device uses powerful magnetic field to confine the plasma in shape of torus. So that's what HT, Hefei, tokamak, 7 upgraded. Okay, so that means it will pass different stages of experimentation and finally it has come to that. Okay, then what is this yeast project? This yeast project is nothing but one of the important projects in order to generate clean energy, clean and eco-friendly energy. Okay, and it should not produce any kind of pollutants, any kind of greenhouse gases. Okay, it should not deplete or it should not destroy the ozone layer. Such a clean and eco-friendly energy has to be produced. That's why this has come into news. మరి మనం చాలా సంవత్సరాల నుంచి అన్ని కంట్రీస్ కూడా ట్రై చేస్తున్నాయి ఏమని, రకరకాల ఎనర్జీస్ని, ఆల్టర్నేట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్ను తీసుకురావడానికి. సో సిన్స్ వీఆర్ యూజింగ్ ద ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్, సో దే ఆర్ గెటింగ్ డిప్లీటింగ్ బికాస్ దే ఆర్ నాన్ రెన్యూవబుల్ రిసోర్సెస్. మరి యొక్క నాన్ రెన్యూవబుల్ రిసోర్సెస్ ప్లేస్లో రెన్యూవబుల్ రిసోర్సెస్గా మనం విండ్ ఎనర్జీని ట్రై చేస్తున్నాం, దెన్ జియోథర్మల్ ఎనర్జీని ట్రై చేస్తున్నాం, టైడల్ ఎనర్జీని ట్రై చేస్తున్నాం, అలాగే సోలార్ ఎనర్జీని ట్రై చేస్తున్నాం. బట్ స్టిల్ సంథింగ్ ఈజ్ దేర్. వై? బికాస్ వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ ద ట్రెమెండస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ దట్. మరి అంత ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికే వీ హ్యావ్ గాన్ ఫర్ ద ఆల్టర్నేట్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ కింద న్యూక్లియర్ ఎనర్జీకి వెళ్ళాం. ఓకే, మరి ఇక్కడ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీలో ఏం చేసాం? న్యూక్లియర్ ఫిషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ను కండక్ట్ చేసుకొని ఎనర్జీని జనరేట్ చేయడానికి ట్రై చేసాం. కానీ అక్కడ నంబర్ ఆఫ్ పొల్యూటెంట్స్ అండ్ రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్స్ రిలీజ్ అవుతున్నాయి. సో ఈ యొక్క రేడియేషన్ వల్ల చాలా ప్రాబ్లం అనేటటువంటిది క్రియేట్ అవుతుంది. అక్కడ ఫెయిల్యూర్ కనుక జరిగిందంటే వీ కెనాట్ ఇమాజిన్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ దేర్. సో ఫుకుషిమా కావచ్చు, తర్వాత చెర్నోబిల్ కావచ్చు, ఇటువంటి అన్నీ కూడా మనకు ఎగ్జాంపుల్స్గా మనం చెప్పుకునేటటువంటి. మరి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ను ఓకేనా ఓవర్కమ్ చేయడానికి వచ్చినటువంటిదే ఈ యొక్క ఆర్టిఫిషియల్ సన్ ప్రోగ్రామ్. మరి ఇక్కడ ఏం చేస్తారు, ఎలా దీన్ని మనకు ప్రాసెస్ చేయడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది. సో ఇట్ విల్ వర్క్ based on one of the important physical phenomena called nuclear fusion. Nuclear fusion. Nuclear fission వేరు, nuclear fusion వేరు. Nuclear fusion లో two small atoms combine together to form a big atom.
న్యూక్లియర్ ఫిషన్లో ఒక బిగ్ యాటమ్ను స్ప్లిట్ చేయడం ద్వారా స్మాల్ యాటమ్స్ను జనరేట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ న్యూక్లియర్ ఫిషన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్. నౌ దిస్ ఈస్ట్ experimental advanced superconducting tokamak is an outcome of nuclear fusion. Okay, మరి ఇలాంటివి ఇంకెక్కడన్నా ఉన్నాయా? Yes, there is. In France, by the collaboration of 35 countries, including, and once again I am mentioning, including India. Okay, so they are designing an important project called ITER. Okay, so what is it called? ITER, right? So the full form of ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor. International, okay, International Thermonuclear, okay, Thermonuclear Experimental Reactor. So this is by the collaboration of 35 countries, okay, including the European Union, all countries members of the European Union, along with India, China, Japan, Russia, South Korea, USA, Australia, Canada, Kazakhstan, Thailand, UK, that is Britain, Switzerland. All these countries have collaborated and they are making a clean and eco-friendly energy by using the method called nuclear fusion in a special area, that is or a special project called International Thermonuclear Experimental Reactor. Okay, so it is constructed in France. Now by 2025 it may come into online process. Okay, so this is the going on. In the same way, South Korea also made another tokamak project that is called K-Star, that is Korean Star. Okay, so why all these things are happening? First of all, why is it called artificial sun? మరి న్యాచురల్ సన్ ఉంది, మరి ఆర్టిఫిషియల్ అని ఎందుకు అంటున్నారు? ఎస్, ఫర్ దట్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద రియాక్షన్స్ దట్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ ద సన్. సో ఇన్ ద సన్ వీ కెన్ సీ two kinds of reactions. One is nuclear fusion, another one is nuclear fission. Okay, so hydrogen atom present in the sun's crust reacted with each other almost to 15 million degrees of temperature, okay, in the sun's crust. So they combined together at high temperature, very high temperature is required, so that the hydrogen atom combines with another hydrogen atom. That results in the formation of a big atom, that is nothing but helium. We know atomic number of hydrogen is 1 and helium is 2, right? So in such a way the fusion reactions. Then what is fission? So in the fission process, this particular atom, the big atom which is nothing but the helium produced here, splits into two smaller units, okay, that is hydrogen and hydrogen. In such a way, because of the breakdown of, or because of the splitting of one big atom, it becomes two atoms, so that a tremendous amount of energy can be generated in the nuclear fusion reaction. So based on that nuclear fusion only, nuclear reactors were constructed, right? But since they are causing lot of pollution, since they are creating lot of environmental problems, now all over the world, each and every country is trying to make or build these superconducting tokamak projects by using the process called nuclear fusion. Okay, మరి sun is also an example for star. సో స్టార్స్లో జరిగేటటువంటి యొక్క న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ రియాక్షన్స్ను ఎక్కడ చేస్తున్నాం? స్పెషల్గా ఒక ప్రాజెక్ట్ను మనం దానికోసం డిజైన్ చేసుకొని కొన్ని డివైసెస్ని అక్కడ సెట్ చేస్తూ పవర్ఫుల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్లాస్మాను కన్ఫైన్ చేసుకుంటూ, ఓకే, ఇన్ ద షేప్ ఆఫ్ టోరస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ అ క్లీన్ అండ్ eco-friendly energy in a tremendous manner. That we are calling as artificial sun. ఓకేనా? అందుకని ఇక్కడ ఏమంటున్నాం, దీన్ని
ఆర్టిఫిషియల్ సన్గా పిలుస్తున్నారు. మామూలుగా అయితే అనకూడదు దాన్ని, కానీ ఎందుకు అనాల్సి వస్తుందంటే సేమ్ ప్రాసెస్ అక్కడ ఏం జరుగుతుందో, అక్కడ ఎలాగైతే హీట్ జనరేట్ అవుతుందో, వై బికాస్ ఇక్కడ మనకు సన్లో జరిగేటటువంటి ఫ్యూజన్ ఫిషన్ రియాక్షన్స్ వల్లనే ఎట్ ఏ టైమ్ వీ విల్ గెట్ హీట్ అండ్ లైట్ ఫ్రమ్ ద సన్. సో దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో ITER మనం చూసుకున్నా కూడా అలాంటి ప్రాజెక్టే. మరి ఇక్కడ ఈస్ట్ తీసుకున్నా కూడా ఇలాంటిదే. మరి ఈ యొక్క ఈస్ట్ ప్రాజెక్ట్ను ఆల్మోస్ట్ 1990స్లోనే డిజైన్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. 1996లో దానికి అప్రూవల్ వచ్చింది. 1998 నుంచి కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ అయ్యి ఇలా ఫేజెస్ వైజ్గా తీసుకొస్తూ ఉన్నారు. దాని యొక్క ఆపరేషనల్ వర్కింగ్ అనేటటువంటిది స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఇట్ హ్యాస్ బ్యాగ్డ్ నంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్. అలా మే 2021లో 120 మిలియన్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ టెంపరేచర్ను జనరేట్ చేస్తూ 101 సెకండ్స్ పాటు ఇట్ హ్యాస్ బ్యాక్ ద వరల్డ్ రికార్డ్. సేమ్ December 30, ఓకే, 2021లో కూడా సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్గా ఈ యొక్క ఈస్ట్ ఏదైతే ఉందో చైనాలో ఇట్ హ్యాస్ ప్రొడ్యూస్డ్ 158 మిలియన్ డిగ్రీస్ ఫారెన్ హీట్ టెంపరేచర్ అండ్ ఫర్ 1156 సెకండ్స్ పాటు. ఓకే, విచ్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ 5 times హాటర్ దాన్ సన్. 5 రెట్లు సన్ కంటే కూడా అధికంగా వేడిగా ఉన్నటువంటి యొక్క టెంపరేచర్ని అది జనరేట్ చేయగలిగింది. ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్స్ వై ఇట్ హ్యాస్ గాట్ కేమ్ ఇన్ టు న్యూస్. ఓకే, సో December 30, 2021లో ఇది పర్టికులర్గా చేసినటువంటి యొక్క అవుట్కమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనకు రికార్డుగా చెప్తూ ఉన్నారు. సో దట్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ డెఫినెట్లీ వీ కెన్ గెట్ that clean and eco-friendly energy in a tremendous manner, so that we need not to depend on these fossil fuels as well as the nuclear reactors where that fission reaction will be carried out. ఓకే, మరి అలాంటి ప్రాజెక్ట్ ఇక్కడ తీసుకొచ్చారు కాబట్టి వీటిని ఏమంటున్నాము ఆర్టిఫిషియల్ సన్గా పిలుస్తున్నారు. ఆ ఆర్టిఫిషియల్ సన్లో జరిగేటటువంటి ప్రాసెసే ఇక్కడ అడాప్ట్ చేసుకున్నారు. రైట్, న్యాచురల్గా జరిగే ఆ ప్రాసెస్నే ఆర్టిఫిషియల్కు అడాప్ట్ చేసుకున్నారు. మరి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు, ఇక్కడ డ్యూటీరియం అండ్ ట్రైటియం. సో ఈ డ్యూటీరియం అనేటటువంటిది H2, ఇట్స్ ఏ హెవీ ఐసోటోప్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. ఓకే, అలాంటి హైడ్రోజన్ ఐసోటోప్ను ట్రైటియం అనేటటువంటి మరొక హైడ్రోజన్ ఐసోటోప్తో ఏం చేస్తున్నారు, ఫ్యూజ్ చేయడం ద్వారా. ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క ఫ్యూజన్ జరుగుతుందో సో దట్ 2 atoms combine together, okay, so that tremendous amount of energy can be liberated because of that particular bond formation. So that ఆ ఎనర్జీని యూస్ చేసుకొని రకరకాలుగా మనకు that we can make it as electricity, okay, that we can make it in other forms. ఎందుకంటే ఎనర్జీ neither can be created nor can be destroyed, but it can be changed from one form to another form, right? So that's what the principle behind this. Okay, మరి ఇక్కడ అదే ప్రాసెస్ను చేసి పవర్ఫుల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ని క్రియేట్ చేయడం ద్వారా ఈ యొక్క ఈస్ట్ అనేటటువంటి దానిని చైనా డిజైన్ చేయడం జరిగింది. చైనా కూడా ITERలో ఇంటర్నేషనల్ థర్మోన్యూక్లియర్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ రియాక్టర్లో మెంబర్ అయినప్పటికీ కూడా ఇట్ ఈస్ ప్లానింగ్ ఇట్స్ ఓన్ HT7U, దట్ ఈస్ హెఫీ టోకమార్క్ 7 అప్గ్రేడ్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఆర్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూసింగ్ ప్లాంట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ కాల్డ్ ఆర్టిఫిషియల్ సన్. సో దీనికి సంబంధించి మీరు స్టాక్ పరంగా ఫ్యూజన్ అంటే ఏంటి, ఫిషన్ అంటే ఏంటి, తర్వాత మనకు కరెంట్ ఈవెంట్స్గా తీసుకున్నప్పుడు ఎప్పుడు దీన్ని డిజైన్ చేశారు, అసలు దీని యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి. ఓకేనా, జనరల్గా మనకి ఇక్కడ చూసుకుంటే ఈ డ్యూటీరియం అండ్ ట్రైటియం కనుక ఫ్యూజ్ అయినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 17.59 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది లిబరేట్ అవుతుంది, రెండు ఫ్యూజ్ అయ్యి హీలియం యాటమ్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటప్పుడు. సో మరి అలాంటి ప్రాసెస్ అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి సన్లో జరుగుతున్నటువంటి దీన్ని న్యాచురల్గా అడాప్ట్ చేసుకున్నారు కాబట్టి, ఆర్టిఫిషియల్ దానికి అడాప్ట్ చేసుకున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ పర్టికులర్గా అంత ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేయడం ద్వారా, ఓకే, క్లీన్ ఎనర్జీని, ఎకో ఫ్రెండ్లీ ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు కాబట్టి డెఫినెట్గా దీని సంబంధంగా మనకు క్వశ్చన్స్ అనేటటువంటివి గ్రూప్ 4కి సంబంధించిన జనరల్ స్టడీస్లో అపియర్ అవుతాయి. ఓకేనా, సో కాబట్టి మనము కరెంట్ ఇష్యూస్ను చదివేటప్పుడు 2 యాంగిల్స్లో మనం చూడాలి. ఎప్పుడు కూడా జనరల్ స్టడీస్ అనేది 2 యాంగిల్స్ని బేస్ చేసుకొని అడుగుతాడు. ఒకటి ఈవెంట్ జరిగినప్పుడు దాని మీద కరెంట్ క్వశ్చన్ అని అడగొచ్చు, లేదా స్టాక్ బిహైండ్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్. ఓకే, సో కాబట్టి ఆ వేలో మీ యొక్క ప్రిపరేషన్ కంటిన్యూ చేస్తారని, ఫర్ యూ వాట్ ఎవర్ ద స్టెప్ యూ టేక్, the groups Adda is there with you, so to guide you. So I wish you all the best. Thank you for watching.